Перший виступаючий у нас кандидат педагогічних наук Юрген KOEBERLEIN-KERLER, вибачте. Значить, скажіть, будь ласка, чи є Суховерхова? Підключилася вона чи ні? У нас Так, є тут Галина Васильівна, все нормально. Все нормально, так. Я тоді хочу сказати, що у нас пан Юрген мав представити або, значить, привітати наш форум вчора, і враховуючи те, що він тільки сьогодні зміг вийти, значить, ми з вами слухаємо його сьогодні. І сьогодні його виступ буде доволі таким серйозним і трошечки пролонгованим, тому що він дуже хотів розказати в більших подробицях про свою роботу, і ми надали цю можливість. Значить, я думаю, що зараз він привітає і почне свою роботу. Олена Петрівна буде супроводжувати. А починає, значить, він працювати в панелі саме четвертій панелі. Значить, тому я хочу надати слово модераторам четвертої панелі Ануфрію Оксані Леонідівні, кандидату педагогічних наук, доценту, завідуючій аспірантурою, докторантурою Університету менеджменту освіти Національної академії педнаук України, і Зої Вікторівні Рябовій, доктору педагогічних наук, професору кафедри саме Університету менеджменту освіти Національної академії педнаук України. Значить, будь ласка, можна номінально відкрити засідання секції і надати слово Юргену. Спасибо. Дякую. Ladies and gentlemen, good morning. Estimated colleagues and participants. Should we translate it after a short break, or should I make the introduction speech and then you will translate it? Yes, introduction speech. Okay, it's a great pleasure for the first speakers this morning. I extended a warm welcome to each and every one of you to the third International Scientific and Adaptive Scientific Forum and Adaptive Processes in Education. As we gather here today, we embark on a journey of exploration, innovation, and collaboration, delving into interrate dynamics of education adaptive processes. This forum serves a beacon of intellectual exchange where ideas flourish and knowledge transcend borders. Together, we will arrange native through the ever-evolving landscape of education, seeking to understand, adapt, and thrive into an area of unexpected change. With your diverse expertise and collective wisdom, I'm confident that this forum will spark illuminating discussions, faster meaningful connections, and inspire transformative insights. May this forum be a catalyst of innovation, a platform for collaboration, and a source of inspiration as we collectively strive to a shape of future of education. Welcome to the third scientific forum, Adaptive Processes. Let's the journey begin. May this forum be a catalyst of innovation, a platform for collaboration, and a source of inspiration as we collectively strive to a shape of future of education. Okay, now can you see my first slide? Okay. Yes.
now I can begin. I think after a slide we can make a translation to explain and that. Hello and good morning. Welcome to the 3rd International Scientific Forum of Adaptive Processes in Education. My topic for today: optimization of transformation processes through adaptive learning systems for internships of foreign students in companies. That's the information to my person and the contact email. I give you a short introduction, then we can talk about the meaning terms, then the focus of education and the summary. Digital transformation internships. Digital transformation, why digital transformation should take into account what makes a human being, what makes it special, what makes a human being special, can we differentiate. And let us start with the words change versus transformation. In the title I mentioned the transformation is pretty important. I have to stop for now for the translation. Okay, but we start with the next slide. And why are these pretty important? These terms, the change and transformation, often used interchangeably, but there is a general distinction. With a change refers to any alteration or modification in something. It can be incremental or gradual, involving smaller modifications over time. And it might be a part of transformation, but not all changes leads to a transformation. The transformation, it's a profound and fundamental change in structure, nature, or character. Often involves a complete or radical shift from one state to another. That means a complete real transformation, a more strategic, involving redefining and reimagining of the entity in questions. Can I Yes. translate? Yes? Okay, Yeah. thank you. Отже, пан Юрген KOEBERLEIN привітав всіх з початком третього форуму про розвиток адаптивних мереж та наші сьогоднішні адаптивні процеси в освіті. Він вважає, що ми всі разом знаходимося зараз в такій ситуації та в такому становищі, що ми саме є рушійною силою для всіх процесів, які є трансформативними зараз в освіті, і що саме наше бажання розвиватися та досягти певних результатів, які будуть результативними для нашої освіти та освітніх процесів. Він вважає, що форум стане початком та такою платформою для обговорення тих питань, які можуть нам допомогти в розвитку адаптації та своєчасного розвитку наших навчальних процесів. Його тема виступу сьогодні – це оптимізація трансформаційних процесів та поєднання з адаптивними навчальними системами для того, щоб іноземні студенти зараз мали таку можливість проходити інтернатуру, але ми всі розуміємо, що зараз можливості різні, тому буде йти мова також і про онлайн стажування. Ви бачили на слайдах контактні дані пана Юргена, там є пошта вказана, і якщо у вас будуть якісь питання за тематикою, ви можете звернутися за цією електронною поштою, і пан Юрген надасть вам відповіді. Отже, діджиталізація, ви знаємо, що вона просякає всі наші зараз рівні життя, тому діджиталізація вже також і зустрічається в інтернатурі, яка раніше була лише коли ви
повинні бути особисто присутніми, але ми не повинні забувати під час цієї діджиталізації, що є саме те, що робить нас людиною, що не лише все онлайн може бути, і треба зважати на те, що розвиток і трансформації також повинні враховувати людські наші якості та наші ті людські якості, які стануть нам в нагоді під час навчання та в процесі життя. Ми бачимо, що зміни та трансформація – це трошки різні процеси. Саме це ми зараз бачимо на цьому слайді, коли в нам подано те, що зміна – це щось таке, що воно поступово може модифікувати та перетікати, перероблятися. І тому потрібно розуміти, що не всі зміни приводять до трансформації, тому що трансформація – це фундаментальна зміна структури, характеру, природи, що саме трансформація – це радикальна зміна, коли ми кажемо про просто зміну, то це поступово щось розвивається та воно нам допомагає, але повна трансформація вимагає від нас повної зміни іноді сутності процесу та сутності питання. Okay, please. When you show on this picture, you show an example of a real transformation instead of a change. It's more, pictures describe a little bit more than words. Transformation is a profound and fundamental change in structure, nature, or character. It often involves a complete and radical shift from one state to another, as here in this slide, as an example, what we understand when we are talking about a transformation process. Пан Юрген вважає, що ця картинка, яку ми бачимо зараз на екрані, вона повністю показує, як проходить трансформація замість зміни, тому що ми бачимо на картинці, як проходить трансформація, і від кокону до вже в нас летить, взлітає бабочка, і тому трансформація – це така глобальна, фундаментальна зміна повної структури, природи, характеру, і вона вимагає радикальних змін, таких різких, які приведуть до результату. And when we go back to an internship, especially when when students go to a foreign country, there is a big question: how can the university, our students, could prepare for this internship? Because we have goals, skills, different cultural background, the different language, what the opportunity, what's the chances when you are going abroad, for example, with back to referring to your vita and have your good mentor there, training, and how can we completely now, especially for Ukraine, I think it's important at this time to give all the young people who are now in Ukraine the thing that we strengthen, we give future perspectives for these young people, and an internship is a part of that, especially when they can go in person or in online, or we can also prepare the students better in online processes for a later visit maybe. Коли ми говоримо про зміни та трансформацію освіти, ми також говоримо про те, що молоді люди зараз отримують набагато більше шансів для того, щоб поїхати кудись, для того, щоб отримати досвід того, як це навчатися в іншому зарубіжному навчальному закладі. Але потрібно розуміти, що для того дитину
учня, ученицю потрібно готувати, що треба навчити, як ставити мету перед собою, які навички потрібні для цієї інтернатури, яким чином це призведе до особистого розвитку. І тут саме інтернатура стане в нагоді. Вона може бути, як сказав пан Юрген, і особистою, коли ви приїжджаєте до країни якоїсь, що ви будете навчатися, і також онлайн. І пан Юрген вважає, що саме онлайн інтернатура, онлайн такі, так би мовити, підготовані візити, вони можуть підготувати потім до наступного очного вже візиту, але це така нагода, яку треба підготувати для того, щоб це воно пройшло вдало та успішно. And here is a pretty interesting study which I found. It's from the University of Namibia, the challenges and measures for internships among four-year students in the Department of Lifelong Learning and Community Education at the University of Namibia. And the question was there for the students. I write it in the middle. The students were asked to specify the logistical difficulties and challenges they faced while on an internship, and the results are presented. And when we see the results, the answer of the students, what were the main problems, and 70% had the lack of transportation. Of course, transportation is expensive, is maybe complicated. And the second was the lack of accommodation. Where can we sleep? Where can we live during the internship? And 20% were all above, a little bit from transport and accommodation. And that shows us that we must prepare the students, and we can do this online before they are going abroad. That do you think about how will you travel? How will you accommodate? Do you know how much money you need for that, and all these things? На даному слайді пан Юрген представляє нам таку невеличку, так мовити, натурально вже проведене дослідження, яке він презентує для того, щоб ми зрозуміли, що саме підготовка до інтернатури буде вдалою. Якщо підготовка є вдалою, то сама інтернатура буде в цьому випадку більш успішною. Чому ми кажемо про це? Тому що під час проведення дослідження, коли студенти були опитані під час інтернатури, яким чином була влаштована логістика, що вас влаштовувало, що не влаштовувало, які були проблеми. Тому бачимо, що 70% відчували дуже тиск від того, що була недостатня транспортація, дуже важко було переміщатися під час інтернатури, 10% не дуже влаштувалося з тим, які були місця для проживання, і 20% все разом. Ми бачимо, що є 15%, які якісь інші причини вказують, але саме це показує нам, що було б доречним під час підготовки до цієї інтернатури задавати питання, а як ти будеш розташовуватися, яким чином ти будеш переміщатися, чи ти вже дослідив те місце, куди ти поїдеш. Тобто ось такі питання, які будуть задаватися під час підготовчих оглядових таких обговорень, вони можуть бути дуже, так мовити, виручити потім нашого інтерна або інтернку під час вже навчального візиту, який буде вже научним. And the second one was questions where they asked the questions. The students were asked to indicate academic-related challenges that they faced during the internship, and the results are presented. And this is a little bit pity for the professors, I think so. When the students give the answer, we had a lack of support from internship agency, maybe the lack of support from internship supervisors, the lack of materials to do assignments, and 20% all above. And this is exactly the point what we can improve and better prepare, maybe
with the online help, with the help of colleagues, when we improve the relations to companies, when we have get in more contact to the other professors at the universities where the people, where the students are going, and also to hold a good contact and a good relation also to companies where the students are going for the internship, especially when this company is abroad. It's up to you that we can improve this process and to prepare all the students better for this way. На цьому слайді ми бачимо все теж дослідження, яке було б репрезентовано нам паном Юргеном, але тут ми бачимо вже такі більш серйозні проблеми, які відносяться саме до наукового, так, навчальної сторони, і тому ми бачимо, що студенти відчули таку недостаток підтримки від агентства. Вони відчули недостаток підтримки від тих людей, які повинні були керувати ними, так, надавати якусь підтримку, недостаток матеріалів саме для того, щоб робити ці свої записи та якісь матеріали. Тобто пан Юрген наголошує на тому, що під час аналізу цих досліджень ми можемо для себе взяти, що потрібно бути в якихось моментах більш підготовленими, для того, щоб ми розуміли про те, що кожен може допускати якісь помилки, але тут саме нам дається можливість того, що як це вдосконалити, яким чином цього можна уникнути, і саме онлайн-підготовка, так, або онлайн-інтернатура якась, вона також може бути доречною для того, щоб в майбутньому було менше процесів, які приведуть до незадоволення інтернами своїх відвідин, особливо коли ми кажемо про те, що відвідини будуть в зарубіжній країні, це буде ще складніше для інтерна або інтернки. And virtual internships maybe could one part to prepare the students better for this way. That do you think that we offer some companies, or we have a list of companies where we know that they are reliable and they have good supervisors in this company, and we can all do this online pretty good at the moment. We have good experiences through the last years in online teaching, in online lesson, in online workshops. And why could we not do virtual online internships before they are going real in person abroad? And maybe we could extend this and go a little bit deeper in this process maybe. Тут ми бачимо таку мотивуючу, надихаючу схему, коли завдяки якій можна зрозуміти, що в тому випадку, коли ми вже ознайомлені з тим, як проводити онлайн-навчання, як проводити онлайн-воркшопи, та ми вже їх вдало всі проводимо, то ми можемо трошки так роздвинути нашу кордони нашого мислення і наших занять, і робити щось на кшталт віртуальної інтернатури, коли ми знаходимося, як зазвичай, під час онлайн-навчання в одному місці і проводимо ми вдома, і проводимо цю інтернатуру. Вона може бути вдалим варіантом для того, щоб майбутні інтерни здобули досвід, який їм потім допоможе в реальних візитах і в тому, яким чином це буде зробити реально. Тому це може бути варіантом, який може, так мовити, допомогти нам в тому, як готувати до майбутнього життя, до процесів адаптації вже зараз наших студентів, яких ми маємо. For example, when I can mention here we can make it exact. An example, we have a project, a real project, and we have a suitable company who is pretty good
to realize this project, because and we can go exactly start a virtual internship, especially for these students. We can say, okay, who is interested to go to this country? We have a new project and we have a company. He is pretty good in this technology, maybe, and we can prepare the students. And with the online, they have also an impression of the language skills, of the culture skills. Okay, where must they strengthen their skills a little bit more to learn the language better, to go more in technical details and so on. Ну, якщо навести реальний проєкт, да, та підвалини під це, то це може бути так, що ви знайшли в іншій країні якусь компанію, яка підходить вам на тематику того, що ви навчаєте, да, яка є в даному випадку саме тією компанією, яка буде яка погодиться так на те, що вона буде цим займатися також, і ви пропонуєте своїм студентам, хто зацікавлений, так, для того, щоб відвідати онлайн цю компанію, для того, щоб понавчатися, тому що саме онлайн наші студенти, да, інтерни будуть мати можливість повправлятися та покращити свої мовні навички, дізнатися про певні культурні особливості, які є в тій країні, які особливості є в компанії, та це буде підсиленням того, що саме потім буде використовуватися нашими інтернами в наступному та в реальному вже житті, а не в онлайн. І саме це буде розширенням кордонів та розширенням, яке приведе до трансформації наших інтернів в майбутньому. And how we can optimize this transformation processes through adaptive learning systems for internship for foreign students, and the problems and optimizations identify any language barriers for each student and create tailored language training programs if necessary. Learning modules can help foreign students to improve their language skills. This can maybe online or also with a software on a computer, relevant to the workplace, they exactly learn this special words, what they need to fulfill their task in the company, include language support tools like translation services and language practice platforms. And the second, use pre-internships, like we had it in a slide before. This could be also online, offer cultural competence training to help intern adapt to the cultural nuances to the workplace and host country. Provide resources on cultural etiquette, communication styles, what is polite, what is impolite, and the workplace's norm, which the regulations which are necessary in the country of destination. And this, for example, could also be online. Яким же чином можна оптимізувати ці трансформаційні процеси, використовуючи адаптивні методики? Яким чином це можна зробити? Ось два варіанти, які пропонує нам пан Юрген, які можна зробити онлайн, так би pre-інтернатуру. Перше, ми можемо повністю, якщо ми говоримо про зарубіжну якусь країну, яка за кордоном, то ми можемо визначити мовні проблеми, з якими можуть стикнутися наші інтерни. Ми можемо вибрати саме той вокабуляр, саме ті слова, які будуть корисні нашим інтернам в майбутньому на робочому місці. Тобто це може бути саме модулі, які допоможуть їм потім працювати. Тобто вся підборка повинна йти матеріалу лексичного під те робоче місце, куди буде потім влаштовуватися студент або студентка, інтерн або інтернка. І ми кажемо і про те, що можна надати інформацію про те, якими сервісами можна користуватися для перекладу, чи це, можливо, вже можна навчитися, як користуватися цими мовними перекладачами. І також ми говоримо про преінтернатуру онлайн, про можливість дізнатися про культурні компетентності, про те, яким чином в цій країні, в яку буде потім людина їхати, яка там культурні відмінності, про що ми кажемо, як
можна буде адаптуватися, яка культура робоча цієї компанії, куди ви будете влаштовуватися, потім працювати, будуть там певний час проводити. Тобто надати ресурси, які можуть ознайомити інтернів з культурним етикетом, з стилями комунікації, які на робочому місці, і нормами, які використовуються в цій саме компанії, і це можна буде зробити онлайн. And we can also implement adaptive learning systems that personalize the learning experience based on the individual needs and processes of each intern or intern group. We can do it for an individual or better for a small group, where we say, okay, a small group of people are interested to go to the United States or to go to a country, to China, to India, and so on. And then we can make a special courses also online as a pre-internship, maybe as a part of the study in the semester before, and can prepare the students with all the things what they need. Utilize platforms that offer adaptive assessment content and feedback, because the feedback is also interesting. You see it in the students are satisfied with the preparation, what we are doing with them, to develop customized learning path for intern based on the initial assessment and performance. And we can also this do with the integrate of augmented reality, virtual reality, to simulate a real world work scenarios, for example, allow interns to practice and to apply their skills in their virtual environment, providing a safe and controlled setting for learning. Maybe when we have this scenario also in different industry sections. Maybe when you're going to the air industry, a pilot will also learn at a simulator before they start in a real aircraft, for example. Також одним з варіантів трансформації навчання може бути те, що ми можемо надати нашим інтернам таку навчальну систему, створити для того, щоб вони могли свій навчальний досвід більш краще засвоїти. Ми можемо надати їм всі ресурси, всі матеріали. Також може бути ці, так мовити, надані опитувальники, або якісь допоможні матеріали, які допоможуть і інтернам, і потім нам, як створювачам саме цих навчальних модулів, вони допоможуть зрозуміти, які були ризики, що було не так, яким чином можна щось вправити, в чому можна зробити більш вправнішим або покращити, бо саме результати таких опитувальників, ми бачили трошки вище, коли пан Юрген нам презентував, які проблеми мали інтерни і як вони відзивалися про це. Також можна надати лінки, дуже багато можливостей про симуляції, про онлайн, про доповнену реальність, коли ми кажемо про те, що можна просто навчальний процес і робочий процес звести разом і показати, яким чином буде, так би мовити, йти робота, яким будуть робочі сценарії, і щоб вже інтерни ознайомилися з ними, яким чином це може проходити, і саме таким чином вони будуть вправлятися в тому, як можна це зробити в середовищі, де безпечно, вони в себе вдома, вони в місці навчання, і вони безпечно вправляються і розуміють, що ці робочі сценарії, які вони зараз програють, вони є безпечними і можна навчитися, що робити далі. And we can also facilitate mentorship programs where interns can connect with their experienced professional within the company, that we have the feedback for the students, encourage regular communications to address challenges, share insights, and foster a supportive learning environment.
collect feedback from both interns and host companies as well. This is also important. What does the companies think about the students? What does the students think about the companies to make continuous improvements of these internships? We can also do an internal rating. What is a good company? Where can we bring our students? Where can they learn a lot? Adapt the learning content and a methodology based on the evolving needs of the interns and the industry. And the first step is also that the professors have a good relation to the companies, to industry. And I think all good relations, starting with a personal step that two people can good talk to each other, have like a friendship maybe, and then the next step is make good. We can make an internship to prepare our students. Could you ask in your company? And this is also a pretty important thing, I think so. Також ми говоримо про те, яким чином шукати ці компанії. Все починається з певних візитів, з певних зустрічей. Людський фактор завжди є, і потрібно зрозуміти, що проведення таких менторських зустрічей та програм, воно є, це є зараз на часі, це майбутнє, тому що ми можемо під час цієї програми підставити наших інтернів та поєднати їх, дати їм можливість спілкуватися з досвідченими професіоналами. Це саме те, про що ми говоримо, коли ми готуємо вже наших інтернів до майбутнього, до саме їхнього майбутнього, яким чином вони будуть потім працювати, яким чином що робити. Саме ця комунікація, те, як вони спілкуються, як вони підтримують один одного, і професіонал, і наш інтерн, саме це призведе до результатів, які будуть корисними. І саме фідбек та заповнення цих опитувальників зі сторони і компаній, і зі сторони інтернів, воно поможе зрозуміти, яким чином можна покращити інтернську програму, тобто адаптуватися і компаніям, і інтернам та інтернатурі також. І в свою чергу можна проводити, і пан Юрген пропонує, рейтинг компаній, які проводять гарні або суперові такі інтерн-програми онлайн або не онлайн, і саме цей рейтинг дозволить потім і компанії просувати себе на ринку праці, і також дозволить нашим майбутнім працівникам обирати компанії, які відносяться до інтернів з повагою, вони відносяться до них таким чином, що люди потім хотіли б працювати там. І це є дуже важливим для того, щоб зростання і поєднання ринку праці і вимог, і воно зараз бачимо наочно, яким чином це можна привести до успіхів студентів. And in the summary, I can say combining adaptive learning technologies, cultural awareness training, and performance analytics, you can create a dynamic and effective internship program for foreign students and companies. This approach not only enhances the learning experience, but also contributes to the overall success of the internship program. Отже, коли ми кажемо про те, яким чином можна поєднати адаптивні технології, нашу культуру та представити аналітику, яка є, то ми можемо створити саме ефективні та динамічно розвиваючіся інтернські програми для іноземних студентів в компаніях. І саме такий підхід може призвести до того, що навчальний досвід, він буде успішним і в інтернатурі, і потім під час роботи. Let me at the end mention maybe some examples. I have also a company. I have also a lot of internships from foreign countries, maybe also from Jordan, from Saudi Arabia, and on. And my experience is that some students are good, some are not so good, or also there was
also students, or had also students who were not able, who were not good in mathematics, for example, and that was for me a problem to integrate it in my company. For example, they studied electrician for 5 or 8 semesters, and they were not able to calculate simple mathematic things. And I contacted the professor at the university and said, okay, how do you prepare your students? I cannot have a little bit, we have not a win-win situation, because when a student comes to my company, I give them 500 euros for every month and an accommodation. For the interns in my company, there is no problem. They have no problem with the money and no problem with the accommodation. But I expect that they are good prepared from the universities when they go to industry. This is an example from my side. And I also contacted the university and said, okay, it was a good time with the students, but it was not a win-win situation for both sides. Якщо казати про зразок, то пан Юрген наводить свій досвід, коли в нього приходили до нього в його компанію приходили студенти на інтернатуру. Вони з Чаду, Саудовської Аравії були, з інших країн, і він, як керівник компанії, він забезпечує їх акомодацію і певну стипендію, так, але в свою чергу вийшло так, що не отримав він від інтернів тих навиків, які б були йому можливі і корисні, тому він зв'язався з навчальними закладами, які відсилали саме цих студентів, і сказав, що це була та ситуація, в якій виграли обидві сторони. Про це також треба думати, і саме тому навчальні заклади можуть якось готувати студентів та перевіряти, на що будуть вони здатні в майбутньому. Okay, at the end, I say thank you for your attention. I have like in a cartoon, your job is digital transformation. It's not just about disruptive technology. We need a whole new way of thinking. I think especially in this world, at the present situation, it's pretty important across the entire organization. This is one of our top priorities. We're all counting on you. So good luck on this summer internship. Thank you so much. Дякую за увагу. Thank you, dear Juergen. Я хочу сказати о тому, що ми вчора почули досвід такий, про що ви говорите сьогодні. У нас була панель номер 3, яка якраз був представник із Об'єднаних Еміратів, і були представники з інших Швейцарії і Греції, і вони як адаптуватися в навчанні інших країн. І наша доповідь сьогодні, вона вколює нашого початку. У нас дуже мало часу, і ми не зможемо вам провести дискусію, тому що у нас час плине і треба виступати. І йдуть ще 4 секції за нами. Тобто в даному випадку ми хочемо вам запропонувати, якщо ви зможете, з нами поєднати зусилля на окремих зустрічах і продовжити цю розмову і зробити повномасштабну дискусію. Якщо у вас буде така ваша ласка, ми будемо дуже раді нашому контакту і нашим співпраці. Будь ласка, в 2 словах перекладіть. Гаразд, я напишу йому більш подробно в імейлі, а зараз пан Юрген, Галина Васильівна is thanking you for today's speaking, for today's meeting, for your possibility to come and to join us. And I think like we are waiting for you at our meetings, and we hope that we can be really fruitful in our cooperation. Thank you. Thank you so much. It was also a good pleasure for me to be with you. Thanks so much.
Yes. Yes. Пан Юрген ще раз Дякуємо. дякує нам усім за спілкування. Thank you, пан Дюкер, і будемо далі з вами спілкуватися. Добре, значить, якщо у нас питання зараз не могли виникнути саме в тому разі, що у нас пройшло підключення сьогодні по двох різних